नमस्ते। आज आम आलोचना करिबा सत्यवादी युगर अन्यतम वरेण्य साधक पंडित कृपासिंधु मिश्रଙ୍କ संपर्क रे 1886 मसीह तांकर जन्म पुरी जिल्लार वीर हरेकृष्णपुर ग्राम रे। से थिले मेधावी छात्र। 1901 मसीह से श्रीरामचंद्रपुर भर्नाकुल स्कूल रु शिक्षा समाप्त करी पुरी जिला स्कूल रे अध्ययन कले। तापरे रेभेन्सा कॉलेजिएट स्कूल और रेभेन्सा कॉलेज रु शिक्षा समाप्त करी कलिकता यात्रा कले और सेठारु 1914 ख्रीष्टाब्द रे दर्शन शास्त्र रे एमए पास करी ओडिशा फेरिबा परे पंडित गोपबंधुंकर आदर्श रे अनुप्राणित होई सत्यवादी वनविद्यालय रे शिक्षकता कले। असहयोग आंदोलन रे जोग देई से कारावरण करिथिले। तेबे एई सत्यवादीर अन्यतम साधक जी पंचसखा गोष्ठी रे सत्यवादीर जो पंचसखा गोष्ठी सर्वकनिष्ठ हेले मध्य सर्वप्रथमे 1926 ख्रीष्टाब्द फेब्रुआरी 12 तारीख रे इह लीला सांग करिथिले। गोपबंधुंकर देहांत पूर्वरु से संसार छाड़ी देइथिले। तांक रचित सृष्टि संपद गुड़िक होछि कोणार्क, बारबाटी, ओडिशार इतिहास एवं पत्र पत्रिका प्रकाशित विभिन्न प्रबंध यथा का लीला, भारत रे इंग्राजी साम्राज्यर विस्तार, भारत इतिहास रे वैदेशिक आक्रमण, इंग्रेज बणिक मानकर ओडिशा भिगमन, अदृष्टवाद, हिंदूर समाज विधान, राजभक्ति, पंडित कृपासिंधु मिश्रंकर ऐतिहासिक ज्ञान, दार्शनिक चिंताधारा, सामाजिक विचार तांकर प्रबंध गुड़िकरू जना पड़े। उत्कलर गौरव तथा उत्कल संतानर आत्मज्ञान और शक्तिर उद्बोधन देवा निमंते जीर्ण बारबाटी दुर्ग और भग्न कोणार्क मंदिरर इतिहास कृपासिंधु को जेउ भावरे आकृष्ट करिथिला तीक्ष्ण जुक्ति और आलोचनार अनुसरण रे ताहा द्वारा ए देशर इतिहास तथा साहित्यर महा उपकार साधित हेइछि बोली कुहाजिवो। निसंदेह भावरे ऐतिह्य और गौरव प्रख्यापन तांकर रचना को अधिकतर समृद्ध करिछि। सत्यवादी मनोविद्यालयर एही क्षीणायु कनिष्ठतम शिक्षक जेतेबेले कलिकतारू दर्शन शास्त्र रे द्वितीय श्रेणी रे एमए पास करी गोपबंधुंकर आह्वान रे आसिले सत्यवादी को एवं जोग देले 1914 मसीह 26 मसीह 1926 रे तांकर हेला देहांत। तेणु एई मात्र 12 वर्ष मध्यरे से इतिहास, दर्शन, साहित्य, संस्कृति, जातीयता, राजनीति और जीवन स्मृति इत्यादि बहुमुखी प्रसंग को नहीं विपुल परिमाण रे प्रबंध और पुस्तक रचना करि जाइछंती। जेमिति एहा एक विस्मयजनक व्यापार परि मने हेबो। ओडिशार इतिहास और ऐतिहासिक घटनावली उपरे बहुविध प्रबंध रचना करिथिबारु स्वतः से ऐतिहासिक कृपासिंधु नामरे आम सामनारे परिचित होइछंती। अथच आहुरी विस्मयकर कथा से इतिहासर छात्र केबे नथिले। तेबे सत्यवादीर जेउ प्रेरणा एहार ज्ञानी और स्वाभिमानी शिक्षक वर्गंकु ओडिशार गौरवमय अतीत प्रति दृष्टिपात करने को बाध्य करिथिला। कृपासिंधु सेही मानसिकतारे थिले जणे उज्जवलतम प्रतिभा, प्रज्ञा सहित विचार, आवेग सहित आत्मीयता, जाति और देश पई विपुल ममत्वबोध तांको सृष्टिर थिला नियामक। तेणु बहु उपयोगी विषय को नहीं प्रबंध रचना कला बेले तांको दृष्टिर भारसाम्य, प्राज्ञिक आरोप और जातीय स्वाभिमानर झलक
ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଇତିହାସ ସମାଜର ସଭାପତି ଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ନିଜେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖି ଏହି ସଭାରେ ସେ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା, ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଅଶୋକ ଆକବର ତୁଳନା, କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଶିବାଜୀ ଓ ମରହଟ୍ଟା, ଗୋଦାବରୀ ଶଙ୍କର ରାଜପୁତ ଜାତିର ଇତିହାସ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଐତିହାସିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନଙ୍କରୁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଥାଉ ତାହା ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାହିତ୍ୟର ଚିରନ୍ତନ ଆବେଦନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେହି ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ସମ୍ଭବତଃ କହିଥିଲେ, ଇତିହାସରେ ସନ୍, ତାରିଖ ଓ ଘଟଣାବଳୀ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସନ୍, ତାରିଖ ଓ ଘଟଣାବଳୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ ସତ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟର ଶାଶ୍ୱତ ସୀମାରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ, କାରଣ ସନ ବା ମସିହା, ତାରିଖ ଓ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଇତିହାସ ସେହିଠାରେ ହିଁ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଅଥଚ ସାହିତ୍ୟ ଏହାକୁ ମୂଳପୁଞ୍ଜି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କଳ୍ପନା, ଆବେଗ ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାର ମନ୍ଦିରଟିଏ ଗଢ଼ିଦିଏ। ସେଠି ଘଟଣାବଳୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହା ଚିରନ୍ତନ ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ହୁଏତ ରାମ ରାବଣ କିମ୍ବା ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ଅତିରଞ୍ଜିତ ବିବରଣୀ ଦେଇ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ମହିୟାନ ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇଛି, ତାହା ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନାହିଁ କି? କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଠାରେ ହୁଏତ ତଥ୍ୟର ସଠିକ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ମହାକାବ୍ୟ ଦୁଇଟି ଇତିହାସ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କବି ଦୃଷ୍ଟିର ବିପୁଳ ବିନ୍ୟାସରେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ ତାର ସମୟ ଓ ଘଟଣାର ସୀମା ଭିତରେ ଆଉ ଆବଦ୍ଧ ନ ରହି ଚିରନ୍ତନ ସମୟ ବା କାଳକୁ ତାର ହାତ ପ୍ରସାରିତ କରି ଆବରି ରହିଛି। ତାହା ହିଁ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ କାଉଁରୀ କାଠି। ତା ସ୍ପର୍ଶରେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଅସାଧାରଣ ହୋଇପାରେ। ସମୟର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଣ୍ଡି ଭିତରୁ ମୁକୁଳି ତାହା ବିଶ୍ୱତୋମୁଖୀ ଚେତନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତାତ୍କାଳିକ ଘଟଣା ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ରହସ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏହି ବିଚାରରୁ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କର ଐତିହାସିକ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ସାହିତ୍ୟର ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କାଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଯଥାକ୍ରମେ ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଓ କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରାର ରହସ୍ୟକୁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହି ରକମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହୃଦୟରେ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ବିଜୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ମୋର ଧର୍ମର ପକ୍ଷ, ସତ୍ୟର ପକ୍ଷ, ନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷ, ସୁତରାଂ ଭଗବାନ ମୋର ସହାୟ। ଏ ଭାବନା ମନରେ ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାହାର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବାର ଦେଖେ। ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳରାମ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳିୟାନ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ସୈନ୍ୟମାନେ ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଗୀତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟର ଭୂତି ଧ୍ରୁବର ନୀତିର୍ମତି ମମ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଏଠି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ କାଞ୍ଚି ବିଜୟର ଐତିହାସିକ ଘଟଣାଟି ଏଠାରେ କିପରି ସାହିତ୍ୟ ରସରେ ଜାରିତ ହୋଇ
ଚିରନ୍ତନ ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନାମକ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଇତିହାସର ଗର୍ଭ ଭିତରୁ ଛିଟିକି ଆସି ଲେଖକ କିପରି ସାହିତ୍ୟିକ ଦାର୍ଶନିକତାରେ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହି ରୂପେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିହତ ହୋଇ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶା ଓ ବଙ୍ଗ ଦେଶରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଏତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ନିମନ୍ତେ ସେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲେ, ମାତ୍ର ବାଧାବିଘ୍ନ ହିଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତ ପନ୍ଥା। ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ଗୋଟାଏ ବଡ଼ କଥା ହଠାତ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତାହାର କଳ୍ପନାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବାର ସେ ବିଫଳ ମନୋରଥ ହୁଏ, ସେତେ ସେ ନୂତନ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଆବିଷ୍କାର କରୁଥାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆପଣାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବଳରେ ସଫଳ ମନୋରଥ ହେବାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ମାର୍ଗ ଧରିପାରେ। ଏ ସତ୍ୟ ଇଂରେଜ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ବହୁବାର ପ୍ରଦର୍ଶିତ। ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାର 5ମ ଖଣ୍ଡ ଓ 3ୟ 4ର୍ଥ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଅନନ୍ୟତା ବାରି ହୋଇ ପଡ଼େ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାର ସଂଗଠନ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଏପରି ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣର ଉପଯୋଗୀ ତାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଯଥେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତ୍ୱକୁ ଭାରତ ଇତିହାସରେ କଳଙ୍କ ବୋଲି ଘୃଣା କରାଯାଏ, ତାହା ପ୍ରକୃତ ସେପରି ପ୍ରତିକୂଳ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଭାରତ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସେସବୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେସବୁ ଭାରତ ଇତିହାସର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ଫଳ। ସତ୍ୟବାଦୀ ପତ୍ରିକାର 3ୟ ବର୍ଷ 1ମ ଓ 2ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବହୁଦା ବିଭକ୍ତ ଥିଲା ଓ ସମୟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତର୍ବିବାଦ ପ୍ରାୟ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଭାରତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନାମରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଏକତ୍ୱ ଭାରତରେ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ, ଖାରବେଳ, ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ କିମ୍ବା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ସେଇ କଥା। ଏଣେ ଭାରତ ବହୁ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୁଣି ତେଣେ ଅନ୍ତର୍ବିବାଦ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧନଲୋଭରେ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି। ଇତିହାସ ପାଠକ ମାତ୍ରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନେ ବାରମ୍ବାର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଆଣିଥିଲେ। ଆଜି ହୁଏତ ତାର ଭୟାବହ ପରିଣାମ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଏହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ମାନି ନେଇ ଭବିଷ୍ୟ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ଗଠନରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦାର୍ଶନିକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିପଦର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳତା ମଧ୍ୟରେ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଜୀବନ ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ନିଷ୍ଫଳ ହେବାକୁ ବସେ, ତାର ସଫଳତା ସେତିକି ସାଧିତ ହୁଏ। ଏକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଜୀବନ ଓ ଜୀବନର ସରଳ ଗତି ପରି ଜଣାଯାଏ, ଭାବାନ୍ତରରେ ତାହା ପୁଣି ଜୀବନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ବାଧାବିଘ୍ନ, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଜୀବନ ବିକାଶ ପକ୍ଷେ ପ୍ରୟୋଜନ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରର ଅଗ୍ନିଚୂଲାରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଔଜ୍ୱଲ୍ୟ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଭାରତ ସେହିପରି ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ପୁନଃ ପୁନଃ ଶିକାର ହୋଇ ତାର ନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ, ରାଜନୈତିକ ଐକ୍ୟ, ସଂହତିବୋଧକୁ ହରାଇ ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ମାନି ନେଇ ଭାରତ
ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାଗ୍ୟ ଗଠନରେ ଏହା ଯେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା। ଏପରି ଭାଷା ଓ ଭାବନାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଐତିହାସିକ ନିରାସକ୍ତ ତଟସ୍ଥ ଭାବରେ କେବଳ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଇତିହାସରେ ଆବେଗର ସଂଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ 1913 ମସିହାରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାରବାଟୀ ସମ୍ପର୍କରେ କେତୋଟି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ତତ୍କାଳୀନ ମୁକୁର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳାରେ ଇତିହାସ, ଦର୍ଶନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ଚମତ୍କାର ସମାହାର ଘଟିଥିଲା। ଏ ପ୍ରବନ୍ଧମାଳାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଫକୀରମୋହନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରି ଏତେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ ସାହିତ୍ୟରଥୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଆକଳନ ଥିଲା। ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ବାରବାଟୀ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆପାତତଃ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରର ଗୋଟିଏ ମାଣିକ୍ୟ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭାଷାର ବନ୍ଧନ ତଥା ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମବେତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବାରବାଟୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରେ। ଏହା ଯୋଗେ ଦରିଦ୍ରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସମୟରେ ଅଳଙ୍କୃତା ହେବେ। ଏହା ଥିଲା ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ବାରବାଟୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିମତ। ପୁନଶ୍ଚ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ଫକୀରମୋହନ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀକୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ଛାପିବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ଏକ ଚିଠିରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଏହି ବାରବାଟୀ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। 1917 ମସିହାରେ ଏହା ଗ୍ରନ୍ଥାକାରରେ କଟକ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧାବଳୀ ରଚନା କଲାବେଳେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଇତିହାସକୁ ସାହିତ୍ୟର ଆବେଗରେ ରସାୟନିତ କରିଥିବା ବହୁ ପଂକ୍ତିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ବିଶେଷତଃ ଆବେଗ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଇତିହାସ ବେଳେବେଳେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ବସେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କୃପାସିନ୍ଧୁ, ଏହି ବାରବାଟୀ ଉତ୍କଳ ନରପତିମାନଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଓ ପରମ ଶାନ୍ତିସ୍ଥଳ, ସର୍ପର ମଣି, ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ସଦୃଶ ଥିଲା। ନିଜ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ଏତେ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଇତିହାସର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ତାଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବ, ତାହାର ବହୁବିଧ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ନେଇପାରିବା। ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଯେପରି କୋଣାର୍କ କାବ୍ୟ ରଚନା କରୁ କରୁ ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କୃପାସିନ୍ଧୁ ସେହିପରି ଇତିହାସ ରଚନା କରୁ କରୁ ବେଳେବେଳେ କାବ୍ୟିକତା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀର ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନ ରହସ୍ୟ। ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ ବାରବାଟୀ ପାଇଁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବି ମାତ୍ରେଇ କେତେ ଯେ କାରୁଣ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ସେହି ଧାରା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେହି ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ବାରବାଟୀ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଠାଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ନାମ। ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ପରଦ୍ୱାରରେ ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ଶ୍ୱାନ ବୃତ୍ତି ବୋଲି ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଭାଇ, ମନରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅଛି, ବାବୁରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବଳ ଅଛି,
ତେବେ ସେ ମନରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ ଅଛି, ବାବୁରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବଳ ଅଛି, ତେବେ ସେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ପର ଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କର ନାହିଁ। ଏହି ବାରବାଟୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସାଧନାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ହେବ ପବିତ୍ର, ମନ ନିର୍ମଳ ହେବ, ହୃଦୟ ବଜ୍ର ସମ କଠିନ ହେବ। ଶେଷରେ ଉପସଂହାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁ ହର୍ଷ ବିଷାଦରେ ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ମୃତିପୂତ ବାରବାଟୀର ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଗୌରବାବହ ଜୀବନ ଚରିତ ଶେଷ କଲୁ। ଆଜି ବାରବାଟୀର ଜୀବନ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ହୃଦୟ ଗର୍ବରେ ବିସ୍ଫାରିତ, ପୁଣି ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଅବସାଦରେ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ। ଏକ ଅଭିଭୂତ ଅନୁଭୂତି ସହ ଏପରି ସାଙ୍ଗୀତିକତା କେବଳ ସତ୍ୟବାଦୀର ସତୀର୍ଥ ମାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ହିଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସମାଲୋଚକ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ଯଥାର୍ଥରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ପୁସ୍ତକକୁ ବାରବାଟୀର ମାର୍ମିକ ଜୀବନଚରିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ସହିତ ଏକୀଭୂତ ନ କଲେ ଏପରି ଶୈଳୀରେ ଇତିହାସ ରଚନା କଦାପି ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ରଚନା ପାଇଁ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସେହି ଉତ୍ସାହରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରନ୍ଥ କୋଣାର୍କ ରଚନା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଓ ଅନୁବ୍ରତୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଭାବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବା ଯେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ସମସାମୟିକ ଭାବେ କୋଣାର୍କ 1919 ମସିହାରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ବହୁ ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀର ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କେତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲା ତାର ପ୍ରମାଣ ଏଥିରୁ ମିଳେ। ଯେମିତି ସେହି କୋଣାର୍କକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଧର୍ମପଦ। ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭରେ, କୋଣାର୍କର ଆରମ୍ଭରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଜୀବନର ସହଚର ସତ୍ୟବାଦୀର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର କଥା ବା କ'ଣ କହିବି। ପୁସ୍ତକ ଲେଖାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ, ଲେଖାରେ ଓ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନୀଳକଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ନିରଳସ ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣାରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହିବା କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କର ହେଲା ବିଶେଷତ୍ୱ। ମନେ ଅଛି, ପରେ କୋଣାର୍କ ପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ରଚନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ରଚନା ସେ ଡାକି ଯାଆନ୍ତି। ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ସବୁ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ କରି ଲେଖନ୍ତି। କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ରହିବ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।